Hi students, welcome to our video class. Today we will see about control structures in Python part 2. Already we learned what is control structure and what are the types of control structures are available in Python. Already we discussed alternative or branching statements. Now today we will see iterative or looping control structures. Now we will see one by one. So iteration or looping control structures or iteration or looping control structures. Iteration or loop are used in situation when the user need to execute a block of code several of times or till the condition is satisfied. A loop statement allows to execute a statement or group of statements in multiple times. So what is iteration or what is iteration means? Iteration or loop அப்படினா ஒரு same process repeated again and again. Iteration or iteration. So iteration or iteration அப்படினு சொல்லலாம். So iteration or loop are used in situation when the user need to execute a block of code several of times or till the condition is satisfied. அந்த condition வந்து satisfied ஆகிற வரைக்கும். Satisfied means அந்த condition true ஆ இருக்கிற வரைக்கும் அந்த same process வந்து அந்த block of statements execute பண்ணிட்டே இருக்கும். இல்ல எப்ப condition வந்து false reach ஆகுதோ அப்ப வந்து exit ஆயிடும். So அந்த process தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா iteration or looping அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. A loop statement allows to execute a statement or group of statements in multiple times. So loop statement na enna appdin pathina ஒரு loop appdin எடுத்துட்டோம்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற statements வந்து execute ஆயிட்டு இருக்கும் or group of statement வந்து execute ஆயிட்டு இருக்கும் multiple timesல. So அதுதான் வந்து iteration or looping construct அப்படினு சொல்லுவாங்க. So இங்க நம்ம bookல கொடுத்திருக்கிற flow chart. See this flow chart. Flow is starting. So flow start ஆகுது. So start ஆயிட்டு condition வந்து check பண்ணுது. So அந்த condition check பண்ணும்போது இந்த condition true ஆ இருந்ததுன்னா whether this condition is true means execute the true block. So அந்த true blockல பாத்தீங்கன்னா set of statements இருக்கு. Multiple statements are there. So அந்த multiple statementsம் இந்த condition true ஆ இருக்கிற வரைக்கும் repeat ஆயிட்டே இருக்கும். So statement execute ஆகும். அதுக்கப்புறம் condition check பண்ணும். திருப்பி iteration நடக்கும். திருப்பி என்ன ஆகும்னா execute ஆகும். So எப்போ வரைக்கும்னா இந்த condition true ஆ இருக்கிற வரைக்கும் இந்த process வந்து execute ஆயிட்டே இருக்கும். So எப்போ அந்த condition வந்து false வந்து reach ஆகுதோ so அப்போ else ஓட blockக்கு போகுது. So after that else ஓடது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது further ஏதாச்சும் statements இருந்தா statement போகும் or otherwise exit ஆயிட்டு வெளியில வந்துரும். So this is the explanation of this flow chart. In this Python, it provides two types of looping construct. So Python pathina two types of looping construct provide பண்ணுது. One is while loop, another one is for loop. So already we learned in C++. So C++ ல learn பண்ணிருக்கோம். அப்ப நம்ம வந்து control structures அப்படிங்கிறது selection statementல இருக்கும், looping statementல இருக்கு. So loopingல பாத்தீங்கன்னா while, do while அப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So இது இங்க வந்து do while அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. So பைத்தான்ல பாத்தீங்கன்னா while loop and for loop மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்றோம். Let's now we will see one by one what is for loop and what is while loop. So first we will see about while loop. So while loop அப்படிங்கிறது entry control loop அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். Already we learned in C++. While loop is a entry control loop. So the syntax of while loop in Python has the following syntax. So இந்த while loop ஓட syntax என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சேம் அந்த ifல எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாதிரியே தான். So அங்க ifல நம்ம if அப்படினு யூஸ் பண்ணோம் keyword. So இங்க just அத while அப்படிங்கறது மட்டும் யூஸ் பண்றோம். மத்தபடி பாத்தீங்கன்னா ifல இருக்கிற அதேதான் if ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு கண்டிஷன் கொடுத்து colon அப்படிங்கறது கொடுத்தோம். Then after that statement block 1 அப்படினு கொடுத்தோம். So instead of if we put here while. So இங்க வந்து while அப்படினு நம்ம போடுறோம். So while is a keyword, so it should be in small letter. So அது வந்து small letterல தான் இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ், அப்புறம் கண்டிஷன் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிஷனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கோலன் கொடுக்கும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஷனல் ஒன். சப்போஸ் நான் எல்ஸில், அதாவது இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃபால்ஸுக்கு என்ன சொல்லலாம், ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 will be executed. That means false. சப்போஸ் ஒரு ஃபால்ஸ் கண்டிஷனாக இருந்ததுன்னா ஒரு ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம வேணும்னா எல்ஸ் அப்படிங்கிற பார்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஷனல் ஒன், இட்ஸ் நாட் கம்பல்சரி, இட் இஸ் ஆப்ஷனல் ஒன். ஸோ எல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல். ஸோ இது கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, கொடுக்காட்டியும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து பக்கத்தில் ஒரு கோலன் கொடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிளாக் 2 அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சேம் லைக் தட் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட், இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான். பட் அங்கே இஃப்க்கு பதிலாக இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இஃப் ஹியர் வி வில் யூஸிங் while அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இஃப் எல்ஸ் அண்ட் while else. ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் போயிடும். சப்போஸ் எல்ஸ் பார்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்ஸுக்கு போயிடும், இல்லை அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆகிடும். ஸோ அதோட ஃப்ளோ சார்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து சப்போஸ் ஏதாச்சும் கண்டினியூஷன். ஸோ கண்டினியூஷன்னா நம்ம ஒரு ஸ்மால் சர்க்கிள் போடுவோம். சப்போஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் பேஜஸில் ஃப்ளோ சார்ட் இருந்ததுன்னா அதோட கண்டினியூஷன் இங்கே வருது. தென் அதுக்கப்புறம் while அப்படிங்கிற கண்டிஷனை செக் பண்ணுது. ஸோ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனல் கோடிங் வந்து ஒர்க் ஆகும். எப்போ வரைக்கும்னா ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சேம் ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்போ வந்து ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது ரீச் ஆகுதோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிருன்னா அந்த பிளாக்கை விட்டு டெர்மினேட் ஆகி வெளியில் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் தி explanation for while loop. In the while loop, the condition is any valid boolean expression returning true or false. So இந்த கண்டிஷனில் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் வேலிட் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் ஒன்லி ரிட்டர்ன் த ஆன்சர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஸோ ஒன்னா அது ட்ரூ அப்படிங்கிற ஆன்சர் தரும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் தரும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ அந்த கண்டிஷனில் நம்ம ஒரு பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனும் இல்லை ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் கூட கொடுத்துக்கலாம். The else part of while is optional part of while. ஸோ else part அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆப்ஷனல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, கொடுக்காட்டியும் பிரச்சனை இல்லை. The statement block 1 is kept executed till the condition is true. ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1, அதாவது அந்த ட்ரூ பிளாக் எப்போ வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் திரும்ப திரும்ப ட்ரூவாக இருக்கிற பட்சத்தில் வரைக்கும் அது ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்போ அது ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த பிளாக்கை விட்டு வெளியில் வந்துடும். If the else part is returned, it is executed when the condition is tested false. ஸோ else part எதுக்காக நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகுதோ அப்போ நமக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம கொடுக்கறது தான் அந்த எல்ஸ் பார்ட். ஸோ அந்த எல்ஸ் பார்ட் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, கொடுக்காட்டியும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அது எப்போ வந்து நம்ம எல்ஸ் பார்ட் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகுதோ அப்போ எல்ஸ் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். ரீகால் while loop belongs to entry check loop type. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் while loop அப்படிங்கிறது entry check loop. ஸோ என்ட்ரி செக் லூப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னா கண்டிஷன் ஸ்டார்டிங்லேயே செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பாடி ஆஃப் த லூப்குள்ளே வரும். ஸோ ஒன்ஸ் it will checking after only it will goes to body of the loop. ஸோ while loopல வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ளேயே வரும். ஸோ அதனால இது என்ட்ரி செக் லூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் it is not executed even once. ஸோ இது வந்து ஒன்ஸ் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது கிடையாது, இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதனால இட்ஸ் நாட் ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் டெஸ்டட் ஃபால்ஸ் இன் த பிகினிங். அதாவது அது வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இது எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாது. இது ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் நான் ஃபால்ஸாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்ஸ் பார்ட் கொடுத்தேன்னா அது ஜஸ்ட் இட்ஸ் கோ டு எல்ஸ் பார்ட், அதுதான் போக முடியும். மற்றபடி ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் த above ஃப்ளோ சார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் டு illustrate the use of while loop to print all the numbers from 10 to 15. ஸோ நம்பர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும், 10லிருந்து 15 வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஸோ எப்படி வந்து இந்த மாதிரி 10 to 15 நம்பர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா while loop யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஓப்பனிங் பைத்தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் I equal to 10. ஸோ 10 the starting value. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா I equal to 10 அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணிக்கிறோம். So first to assign the value 10 is assigned to I. அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ என்ன கண்டிஷன், நமக்கு 15 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ ஐயோட வேல்யூ 10 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இஸ் 10 அண்ட் எண்டிங் வேல்யூ இஸ் 15. ஸோ அப்போ என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கலாம், I value is less than or equal to 15. So first to check I value, it is less than or 15 ஆன் பார்ப்போம். 15 விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணும். அப் டு எது வரைக்கும்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும். ஐயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா I+1. ஸோ ஐயோட வேல்யூ 10 இருக்குன்னா இட் வில் பி இன்க்ரிமெண்டட் பை 1. அடுத்தது 11 சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ இப்போ 11 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 15 செக் பண்ணும். கண்டிஷன் ட்ரூ பிகாஸ் 11 இஸ் லெஸ் தென் 15. அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் I. ஸோ பிரிண்ட் அதாவது 11 அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு டேப் ஸ்பேஸ் விட்டுரும். அடுத்தது ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் I+1, அதாவது 11 + 1 12. ஸோ இங்கே 12 அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ 12 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 15 ஆன்னு பார்க்கும். கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. அப்போ 12ம் பிரிண்ட் ஆகும். அப் டு எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 + 1 15 நமக்கு கிடைக்கும். 15 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 15 ஆன் கண்டிஷன் செக் பண்ணும். அப்போ ட்ரூ. அப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ ரெண்டுமே கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையர். லெஸ் தென் கிடையாது பட் ஈக்குவல். ஸோ அது வந்து ட்ரூ தான். ஸோ அப்போ வந்து 15 அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 15 + 1 16 வரும். ஸோ 16 லெஸ் தென் 15 பார்க்கும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டெர்மினேட் ஆகிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் கண்ட்ரோல் வேரியபிளுக்கு வந்து என்ன வேல்யூன்னு இனிஷியேட் பண்ணுறோம். Then test condition. This is test condition. This is control variable. So இந்த control variable க்கு 10ங்கிற value initiate பண்றோம். So that is initialization. அடுத்தது test condition. Next is test condition. So condition வந்து check பண்ணுது. அடுத்தது statement block. Condition true ஆ இருந்ததுன்னா இந்த block execute ஆகும். இந்த ரெண்டு statement execute ஆகும். Then this is called as updation of control variable. So control variable 10 first at very first timeல initiate பண்ணியாச்சு. ஸோ ஒரு இட்ரேஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா it will be incremented by 1. ஸோ அதனால் அது வந்து I+1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா it will be incremented by 1. 10 + 1 11, 11 + 1 12 அப்படின்னு 15 வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா அப்டேஷன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்டேஷன் ஆகி நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அவுட்புட்லேயே இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I அந்த இன்புட் வேல்யூ அந்த அவுட்புட் வேல்யூ இன்புட் வேல்யூ கெட் பண்ணி அவுட்புட்டாக நமக்கு கிடைக்குது. அப்புறம் ஒரு டேப் ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப் ஸ்பேஸ் விட்டு நமக்கு அடுத்த வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அப் டு எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 வரைக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ காப்பி this program and paste it here. So just I remove this part. So indentation, I put indentation here. I will save the file, go to file and click save. I will give the file name while. Already while is having, so I put here while1. Just save and go to run option, click run module, and I got the answer 10, 11, 12, 13, 14, 15 with tab space. So நமக்கு tab spaceல 10 to 15 values 10ல இருந்து 15 வரைக்கும் இருக்கிற values வந்து நமக்கு print ஆயாச்சு. So this is example for loop. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா
that the control variable I அந்த program explain பண்ணிருக்காங்க. அதுல control variable I அப்படி நம்ம பார்த்தோம், which is initialized to 10. So அது வந்து 10க்கு initiate பண்ணிருக்காங்க. The condition is tested. அதுக்கப்புறம் condition test பண்ணுது I less than or equal to 15 அப்படின்னு பார்க்குது. அந்த condition true ஆ இருக்கிற வரைக்கும் I print ஆயிட்டே இருக்கும். Then control variable it gets updated as I is equal to I plus 1. So I ஓட value வந்து 10 இருக்கும்போது 10 plus 1 11, 11 plus 1 12 அப்படின்னு சொல்லி update ஆயிட்டே இருக்கு. So this can also be written as I plus equal to 1. So இந்த I equal to I plus 1 அப்படிங்கிறத இப்படியும் கூட எழுதிக்கலாம். சேம் அதுதான் I equal to I plus 1 ஆலும் I plus equal to 1 ஆலும் சேம் மீனிங் தான். This is a shorthand assignment operator அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. When I becomes 16, so 16 வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the condition is tested false. அப்போ என்ன ஆயிருந்தா it will terminate the loop. So அது என்ன ஆயிருந்தா லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடும். So this is the explanation for the above example. So இதில் notes கொடுத்துருக்காங்க. Print can have end separator as parameter. So printல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம end separator அப்படிங்கிறத parameters-ஆ கொடுத்துக்கலாம். So இதில் end parameterனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it can be used when we need to give any escape sequence like tab, /n, new line இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ end அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம tab அப்படிங்கிற escape sequence கேரக்டரையோ இல்லை /n அப்படிங்கிற escape sequence கேரக்டரையோ நம்ம parameter கொடுத்துக்கலாம். Then separator கொடுக்குறோம் sep as a parameter அப்படின்னா it can be used to specify any special characters like comma, colon, semicolon. ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட்டராக கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் சம் நோட்ஸ். ஸோ அதாவது பிரிண்டில் வந்து நம்ம ஒரு செப்பரேட்டர் கொடுக்கலாம், எண்டு வேல்யூ கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, அதாவது டேப் ஸ்பேஸ் விடணும், நியூ லைன் கொடுக்கணும்னா எண்டில் கொடுக்கணும், இல்லை செப்பரேட்டராக கொடுக்குறோம்னா கமா, செமிகோலன் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸாக கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபாலோயிங் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூஸிங் எல்ஸ் பார்ட் வித்தின் த while loop. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் வெறும் while loop மட்டும் பார்த்தோம். அந்த while loopல else எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மெசேஜை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு இட் வில் டெர்மினேட், அதுக்காக தான் அந்த else அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம். சேம் லைக் தட் அதில் இருக்கிற அப்படியே தான் இனிஷியலைசேஷன் while loop வச்சு கண்டிஷன் செக் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் print வேல்யூ 1 by 1 after that incremented by 1. ஸோ இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரே ஒரு பார்ட் else அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தது, சப்போஸ் இங்கே வந்து 16 அப்படின்னு கிடச்சி இது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு else பார்ட்டுக்கு வரும். ஸோ else பார்ட்டுக்கு வந்துட்டு the value of I when the loop is exit. ஸோ value of I வந்து 16 அப்படின்னு போட்டுட்டு அதனால் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூலாம் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 16 வரும்போது தான் என்ன ஆகும்னா இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இதோட ரிசல்ட் பிரிண்ட் பண்ணிடும். எப்போ இது வந்து 16 ரீச் ஆகுதோ அப்போ வந்து எனக்கு else பார்ட்டுக்கு போய் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரிசல்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் while loop within else part. ஸோ நெக்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் லூப் இஸ் for loop. So for loop is another iteration loop. It is the most comfortable loop. So for loop அப்படிங்கிறது ஒரு comfortable loop அப்படின்னு சொல்லலாம். It is also an entry check loop. So இது while மாதிரியே தான் entry check loop. The condition is checked in the beginning and the body of the loop. So இது வந்து condition வந்து startingலயே check பண்ணிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is executed if it is only the true. Otherwise the loop is not executed. So நமக்கு தெரியும் எந்த ஒரு condition வந்து ட்ரூவா இருக்கிற வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எப்போ ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகுதோ அப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் நல்லாவே. ஸோ அதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கவுண்டர் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் கொடுக்கணும். தென் இன் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்ட், அப்புறம் சீக்வன்ஸ், அதோட சீக்வன்ஸ் என்ன, ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சப்போஸ் இங்கே கண்டிஷன் வேரியபிள் ஆர் கண்ட்ரோல் வேரியபிள் செக் பண்ணும்போது டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கும்போது இட் வில் கோஸ் டு else பார்ட். ஸோ else பார்ட்டுக்கு போய் இந்த பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த else பார்ட்டும் இதில் ஆப்ஷனல் தான். ஸோ இட்ஸ் நாட் நெசசரி. கவுண்டர் வேரியபிள் மென்ஷன்ட் இன் த சின்டாக்ஸ் இஸ் சிமிலர் டு த கண்ட்ரோல் வேரியபிள். ஸோ கவுண்டர் வேரியபிள்ங்கிறது கண்ட்ரோல் வேரியபிள் மாதிரியே தான். தட் வி used in the for loop of C++
and the sequence refer to the initial, final and increment value. So C++ ல யூஸ் பண்ண மாதிரியே தான் இங்க சீக்வன்ஸ்னா என்னன்னா initial value, final value and increment value. அதுதான் வந்து sequence அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Usually in Python, for loop uses the range. So Pythonல வந்து for loop வந்து range நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். range அப்படிங்கிற ஒரு function. In the sequence to specify, so இதுல வந்து எதை வந்து specify பண்றாங்கன்னா initial value என்ன, final value என்ன and increment value என்ன அப்படிங்கறத அந்த range specify பண்ணும். So range generates a list of values starting from start and till stop minus 1. So இது வந்து starting value கரெக்டா தான் இருக்கும், என்ன கொடுக்குறோமோ அது இருக்கும். then stop value பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதிலிருந்து -1 அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எக்ஸாம்பிள் 0னா 0ல ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் எண்டிங் வேல்யூ 10 அப்படின்னா இட் வில் பி take it as 10 minus 1 up to 9 வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஸ்டாப் வேல்யூ. ஸோ இதில் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பார்த்த மாதிரியே ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் 3 parameters are there. So one is start, another one is stop, third one is step. So start அப்படிங்கிறது it refers to the initial value. Stop அப்படிங்கிறது it refers to the final value. Step அப்படிங்கிறது it is the increment value. It is the optional part. So step அப்படிங்கிறது கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், கொடுக்காட்டியும் விட்டுறலாம். So example பார்த்தோம்னா இப்போ example range 1, 30, 1. So this is start value. 30ங்கிறது stop value. அப்போ 30னா 30 minus 1, 29 ஓட stop value. So 1ங்கிறது step value. So 1ல இருந்து 29 வரைக்கும் ஒரு வேல்யூவா இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிடும். So that is 1. So we'll start the range of values 1 and end at 29. It will be incremented by 1. So 1னால increment ஆயிட்டே இருக்கும். So 1க்கு அப்புறம் 2, 3, 4 up to 29. So that is first example. Second example 232. So 2 is start value and 30 is stop value and this 2 is step value. So the starting value is 2, then ending value is 30 minus 2. இங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா 2 இருக்குறங்காட்டி அந்த step value மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ 30 minus 2 28 அப்படிங்கிறது கரெக்ட் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா it will be incremented by 2. 2 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு வரணும். So what is the answer அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2, 4, 6, 8 அப்படின்னு சொல்லி up to 28 வரைக்கும். So the answer is 2 and end at 28. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், the 30 minus 2. So end value வந்து 30 minus 2. 1 இருக்கிறங்காட்டி தான் 30 minus 1. So 2ங்கிறங்காட்டி 30 minus 2ல ஸோ என்ன ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதைத்தான் மைனஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்டாப் வேல்யூவில். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச். ஸோ இது வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு வருது. -3 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க, நெகட்டிவ் வேல்யூவும் கொடுக்கல ஸ்டெப் வேல்யூவில். ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி டிக்ரிமெண்டட் பை வேல்யூ. ஸோ என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுலேருந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ 30ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டிக்ரிமெண்டட் பை 3 வேல்யூ. ஸோ 3 டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு வருது. ஸோ 30க்கு அப்புறம் 27 அப் டு எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 வரைக்கும். ஸோ இங்கே வந்து மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க, இங்கே 3 அப்படின்னு வரணும். ஸோ த ரேஞ்ச் வேல்யூ ஃப்ரம் 30 and end at 3. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சுன்னு போட்டு 20 மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வில் கன்சிடர் திஸ் வேல்யூ 20 as the end value. ஸோ ஸ்டார்ட் வேல்யூவாக எடுக்காமல் அப்பர் லிமிட்டாக இருந்ததுன்னா அது எண்ட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து 0லேருந்து எடுத்துகிட்டு எண்டிங் வந்து 20 minus 1, 19 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. சப்போஸ் ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் தான் இருக்குது, இது அப்பர் லிமிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம எண்டிங் வேல்யூவை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதோட ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ சீக்வன்ஸ்குள்ளே வருது, அந்த ஐட்டமை செக் பண்ணுது, அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆயிடும். இல்லை ஐட்டம் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தது, நோ திஸ் இஸ் ஐட்டம் இஸ் ரீச்டு, எஸ்னா அந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், நோனா அடுத்த பாடி ஃபார்க்குள்ளே வந்துடும். ஸோ அதுதான் வந்து இதோட ஃப்ளோ சார்ட். ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இல்லுஸ்ட்ரேட் த யூஸ் ஆஃப் ஃபார் லூப் டு பிரிண்ட் த சிங்கிள் டிஜிட் ஈவன் நம்பர். ஸோ வந்து ஈவன் நம்பர் மட்டும் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட். அப்போ சிங்கிள் டிஜிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது
2ல இருந்து 8 வரைக்கும் print ஆகும். அப்போ starting value 2, ending value 10 கொடுத்திருக்காங்க. 2 2 because நமக்கு வந்து even number கிடைக்கும். So even numberனா நமக்கு வந்து 2 4 6 8 அப்படினு வரணும். So step value 2. அப்ப 10 minus 2 up to 8 வரைக்கும். So print I print பண்ணி n value வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் மட்டும் கொடுக்க சொல்லிருக்காங்க. So அப்ப நமக்கு என்ன print ஆகும்னா 2 4 6 8 அப்படினு சொல்லி print ஆகும். So just இதை work பண்ணி பார்க்கலாம். So I will give a new file. So I pasted here. So இங்க வந்து நான் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன், unwanted space எடுத்துக்கிறேன். So I give indentation here. So go to file and click save. For I will give for 1.py. I click save and go to run and click run module. So I got the answer 2468. So this is this example. So next is to print the single digit even number with else part. So else part na enna condition true ah irukra varaikku execute agum. False reach ஆகும்போது one message is showed here end of the loop அப்படினு சொல்லி just அதுக்காக தான் நம்ம else part கொடுக்கிறோம். மத்தபடி எந்த ஒரு யூஸ் கிடையாது அதனால. சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா just give else part. else அப்படினு கொடுத்து print your message just the loop is exit அப்படினு கொடுத்துக்கலாம். நம்ம கொடுக்கறதா அது end of the loop ஏதோ ஒன்னு நம்ம கொடுக்கிற மெசேஜ் just exit ஆயிடுச்சு அப்படிங்கற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்காக. just I save. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா 2468 அப்படினு print ஆயிட்டு அடுத்த கண்டிஷன் வந்து false ஆகும்போது end of the loop அப்படினு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வந்துருச்சு. In Python indentation is important. So already நம்ம படிச்சிருக்கோம் indentation அப்படிங்கிறது important in loop அப்படினு சொல்லி and other control statements. Indentation only creates the blocks and subblocks like how we create blocks within a set of curly braces in languages like C, C++, etc. So indentation அப்படிங்கிறது பைத்தான்ல it creates only block and subblock. So indentationங்கிறது எதுக்காக நம்ம கொடுக்கிறோம்னா ஒரு block கிரியேட் பண்றப்போ இல்ல subblock கிரியேட் பண்றோம். So blockனா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் how to create the block in C, C++ அப்படினா using curly braces. So curly braces open பண்ணி curly braces எங்க க்ளோஸ் ஆகுதோ that is one block அப்படினு சொல்லுவோம். So same like that பைத்தான்ல அந்த curly bracesக்கு பதிலா நம்ம indentation யூஸ் பண்றோம். So indentation வந்து கரெக்ட்டா ஸ்பேसेस எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க முடியுதோ அதெல்லாம் வந்து block அப்படினு சொல்றாங்க. It is a very very important in Python. So suppose indentation நம்ம கரெக்ட்டா கொடுக்கல அப்படினா அது ரன் ஆகாது. So indentation is very very important in Python. Here another program which illustrates the use of range to find the sum of numbers to 1 to 100. So எப்படி வந்து 1 to 100 numbers வந்து print பண்ணனும் using range function வச்சு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா to calculate the sum of numbers அதாவது 1 to 100 வரைக்கும் இருக்கிற numbers வந்து sum பண்ணனும் add பண்ணனும். So starting number is அதாவது ending number up to n number of அப்படிங்கிறது என்னன்னா 100. So sum வந்து 0 னு அசைன் பண்ணிட்டாங்க. So இங்க வந்து for counter in range I, n+1. So இப்போ வந்து range வந்து starting வந்து 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே 1 ஒண்ணா இன்கிரிமென்ட் ஆயிட்டே வரணும். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூவா அந்த வேல்யூ கூட ஆட் ஆயிட்டே வரணும். ஆட் ஆயிட்டே வந்து ஃபைனலா அத சம் பண்ணி எனக்கு ஒரு ஆன்சர் போடணும். சோ அதுக்கு தான் இந்த ப்ரோகிராம். சோ எனக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 1 ல இருந்து 100 வரைக்கும் நான் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணேன் அப்படினா I will got the answer 5050 அப்படினு கிடைக்கும். இந்த above code n is initially to 100. So initialize to 100 first வந்து 100 க்கு இனிஷியேட் பண்றோம். அடுத்து sum is initially to 0. So sum வந்து 0 க்கு இனிஷியேட் பண்றோம் and for loop starts execute from 1. For every iteration the value of sum is added with the value of counter. So ஒரு iterationலயும் value of sum value of counter variable என்ன ஆயிட்டே வரும்னா ஆட் ஆயிட்டே வந்து
sumங்கிற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். Note that the for loop will iterate from 1 till the upper limit minus 1. That is, the value of n is set to 100 and it will iterate the values from 1 to 99. So 100 அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், அங்கே வந்து ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுக்கல, ஸோ டிஃபால்ட்டாக 1ன்னு எடுத்துக்கும். அப்போ 100 minus 1 99. ஸோ 1லிருந்து 99 வரைக்கும் எனக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். பிரிண்ட் மீன்ஸ் ஆட் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும். This is the reason why we have set the upper limit n+1. ஸோ அதனால தான் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ நான் வந்து n+1 கொடுக்காம விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அது 99 வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கும். ஸோ அதனால n+1 அப்படின்னு நான் கொடுத்தீங்கன்னா என்னங்கிற வேல்யூ கூட 1 வந்து ஆட் பண்ணி 101 கிடைக்கும். அப்போ 101லிருந்து ஒரு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும்போது இட் வில் பி கவுண்டட் 1 to 100. 1லிருந்து 100 வரைக்கும் எனக்கு கவுண்ட் ஆகும். இல்லை நான் வெறும் 100 1,100 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100ன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டாப் வேல்யூ என்ன பண்ணும், 100 minus 1 99 வரைக்கும் எடுத்துக்கும். அப்போ ஆன்சர் வந்து ராங் ஆயிடும். நமக்கு கேட்டிருக்கிறது சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் 1 to 100. அப்போ 100ஐயும் இன்க்ளூட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், 100 கூட ஒரு வேல்யூவை இங்கே காமிச்சுக்கணும். அதாவது n+1 அப்படின்னா 100 + 1 101. ஸோ அதிலிருந்து ஒரு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும்போது அது அப் டு 100 வரைக்கும் நமக்கு எடுத்துக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம n+1 அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ ஒர்க் அவுட் ஹியர். So first initialize, n value is 100 and I value is 0. Then for counter in range 1, n+1. So n+1 க்கு என்ன meaning, 100 + 1 101. So 101லிருந்து 1 மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு up to 100 வரைக்கும் கிடைச்சிடும். ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே 100 கொடுக்குறோம். தென் இங்கே வந்து கவுண்டர் வேரியபிள் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ கவுண்டர் வேரியபிளும் சம்மையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு சம்முக்கு போட்டுரும். தென் ஒரு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும். So I will give print and run the program. So the sum of 1 until 100 is 5015. So range can also take the values from string list dictionary. So range வந்து string list dictionary லிருந்து value எடுத்துக்கும், which will be dealt in the later chapter. So நம்ம இந்த chaptersல வந்து நம்மளோட lessonsல வந்து நம்ம பார்ப்போம் பின்னாடி வர chaptersல. So next பார்த்தீங்கன்னா ஒரு program கொடுத்திருக்காங்க, following the example to illustrate the use of string in range. So எப்படி வந்து rangeல string கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கே தான் ரேஞ்சுக்கு பதிலாக கம்ப்யூட்டர், அதாவது ஃபார் வேர்ட் இன் கம்ப்யூட்டர். ஸோ ஒரு வேர்ட் கொடுக்குறோம் என்னென்னு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதில் வந்து பிரிண்ட் வேர்ட் எண்ட் ஈக்குவல் டு ஒரு ஸ்பேஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வேர்டாக பிரிண்ட் பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்பேஸ் விட். ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு வேர்டாக கெட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணும் ஒரு ஸ்பேஸில். அப்புறம் இது கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகிட்டு சப்போஸ் அடுத்த வேல்யூ ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா இட் வில் கோஸ் டு எல்ஸ் பார்ட். ஸோ அப்போ நமக்கு கம்ப்யூட்டருங்கிற இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து ஒரு லெட்டராக கெட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணும். ஒரு லெட்டருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் வித் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட செப்பரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டருக்கும் பிட்வீனில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆருக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூமே இல்லை, அப்போ வேர்ட் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது, அப்போ ஃபால்ஸ் ஆயிரும், அப்போ எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஜஸ்ட் அதை காப்பி பண்ணி I will go to new file and paste it here. Just to see it. I will give for else. Then I run the program.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் வேர்டு 1 by 1 எடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு கேரக்டரையும் பிரிண்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் there is nothing that character. ஸோ அங்கே வந்து எந்த கேரக்டரும் கிடையாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வந்து எல்ஸ் பார்ட்டில் எண்ட் ஆஃப் த லூப் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ this program output. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் லூப். ஸோ நெஸ்டட் லூப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் லூப் இன்னர் வித் அனதர் லூப் தட் இஸ் கால்ட் as நெஸ்டட் லூப். A loop placed within another loop is called as nested loop. One can place a while within another while, for within another for within while or while within for. ஸோ எப்படி வேணாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு whileக்குள்ள ஒரு while, இல்லை ஒரு forக்குள்ள இன்னொரு for, இல்லை ஒரு forக்குள்ள ஒரு while, இல்லைன்னா ஒரு whileக்குள்ள ஒரு for. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன் லூப் இன்னர் வித் another loop that is called as nested loop அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் டு illustrate the use of for loop to print the following pattern. ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துட்டாங்க, அந்த பேட்டர்னில் எப்படி வந்து நமக்கு ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் யூஸிங் நெஸ்டட் லூப் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு while loop அண்ட் இன்னர் வித் for loop கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இனிஷியேட் பண்ணியாச்சு, கண்டிஷன் இருக்குது i less than 6 வரைக்கும். பிகாஸ் இங்கே 5 இருக்குது, 6 வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும், ஒரு வேல்யூவாக கெட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணும். பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேப் ஸ்பேஸ் விடும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிட்டு வரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து எண்ட் ஆகி வெளியில் வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் த ப்ரோக்ராம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ காப்பி. ஸோ இதை காப்பி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஐ create the new file and just paste it here. Just to modify this one. Because while is a first block and in the for ங்கிறது உள்ள inner block. ஸோ அதனால் கரெக்டாக நம்ம இண்டென்டேஷன் கரெக்டாக கொடுத்துக்கணும், இல்லைனா வந்து ரன் ஆகாது. ஸோ இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். Then I will give the name nested .py. Just I mistake put comma. நான் comma கொடுத்துட்டேன். So again save as பண்ணிக்கிறேன். .py. So I will run the module. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பேசஸில் நமக்கு அந்த பேட்டர்னில் ஆன்சர் வந்துருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் நெஸ்டட் லூப். ஸோ ஒரு while loop இன்னர் வித் for loop that is called as nested loop. In this class we learned looping constructs in Python. That means iteration and looping constructs in Python. We discussed some of the types, that means for loop and while loop. Thank you children. Have a nice day. Thank you.